पुराना शहर डिपेंड है। आज जरूरत है जिस तरीके से 10% आप ग्रीन हैदराबाद के लिए, ग्रीन के लिए आप एक बजट मुख्तस किए हैं, आप नालास के लिए, पानी की नक्काशी के लिए कुछ एक मयसर प्रोजेक्ट बनाकर तमाम पैरेलल नाला पुराने शहर में भी बनाइए, ताकि पुराने शहर के अंदर हो या नए शहर के अंदर जो नशीबी इलाके हैं उसके अंदर जो पानी घुस रहा है उससे आवाम को राहत मिल सके। थोड़ी देर, एक तो बारिश होते ही ये बारिश की वजह से एक तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और 6-6, 8-8, 10-10 घंटे तक करंट नहीं रह रहा है, इससे भी आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आज ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम जब एक नया कानून लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ों के लिए, जब ग्रीन हैदराबाद के लिए भी हम सोच रहे हैं तो पानी की नक्काशी के लिए भी हमको सोचने की ज़रूरत है। आज ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 रोज़ 15 तारीख तक बहुत ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात है, उसके लिए भी हमारे को तदाबीर करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही साथ मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि गुज़िश्ता ये 18 मार्च को 18 मार्च को और हिमायत सागर की गेट भी खोलने की बात हो रही है। अगर आज हिमायत सागर की गेट खोलते हैं तो आज नए पुल की हालत, मूसा नदी की हालत ऐसी है कि कई घर उसके अंदर मुतासिर हो सकते हैं। तो उसके लिए भी एक फेज वाइज मैनर के अंदर थोड़ा कर खोले, ना कि एकदम भरते ही पूरा खोल दें और उसके अंदर कई लोग उसके अंदर मुतासिर हो सके। उसके लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है। नदीम कॉलोनी के अंदर पानी भरे हुआ है पूरा, वो नक्काशी के लिए भी आपको ज़रूरी है कि काम किया जाए। और 18 मार्च को आपने एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसके अंदर डेवलपमेंट कामों के लिए कहा गया था। इसके अंदर 6 खरीफ फ्लाईओवर ब्रिज है, इसमें से सिर्फ एक उप्पूगुड़ा का रेडी फॉर इनॉग्रेशन है, बाकी के काम पूरे टेकअप करने का है। और ये अपना यहाँ पर हॉकर्स ब्रिज के लिए भी बात की गई थी, लेकिन हॉकर्स ब्रिज भी अभी तक पेंडिंग है। ये 6 ब्रिज में से एक नलगुंडा एक्स रोड का है, आरामगढ़ टू जू पार्क का एक ब्रिज है, और श्रीपुरम कॉलोनी का है, पुराना पुल का है। ये इसके लिए आप एक बार फिर अगर से आप मीटिंग बुलाने का, आप गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन के अंदर असेंबली में वादा करे थे, आप असेंबली सेशन में, अगर से आप दोबारा फिर टाइम देंगे, मीटिंग बुलाएंगे तो फिर हम लोग आकर बैठकर मीटिंग कर लेंगे। पहले DRC मीटिंग होती थी, आजकल वो भी नहीं है। आप मीटिंग कंडक्ट करिए, तो अब बुला लिए तो एक बार हम ये बैठकर अपने मसाइल की यकसुई कर सकते। और ये काम मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त सुमेश कुमार साहब कमिश्नर थे, जब से ये काम पेंडिंग है, सब लोग आगे बढ़ के आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, काम आगे नहीं बढ़ रहा। मिनिस्टर साहब ज़रा आप इसके ऊपर गौर कीजिए और ये काम कराइए। शाहीन नगर के अंदर पानी भरा हुआ है, नदीम कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी नक्काशी के लिए भी, और इसकी हमेशा बारिश के अंदर यहाँ पर तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी एक मुयस्सर प्लान आप बैठकर अगर से ये करेंगे तो आप इसका प्लान बना सकते हैं। हमारे साथ बैठकर इसका प्लान्स बनाइए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर, गुज़िश्ता कई दहाओं से ये लोग परेशान हो रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर इनको परेशानी ना हो, इसका मुयस्सर प्लान बनाते हुए ये कामों की यकसुई कर सकते हैं। शुक्रिया। మినిస్టర్ గారు, భట్టి గారు, తర్వాత నేను కూడా మాట్లాడతా సార్. అనసూయ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. ఈరోజు పురపాలక శాఖ మంత్రులు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లును మా CLP నేత గారు మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం సార్. ముఖ్యంగా 50% రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉమెన్స్ కోసం చెప్పడం జరిగిందో, దానికంటే ముందు మరి మహిళలకు ఈరోజు మహిళా కమిషన్ అనేది రాష్ట్రంలో లేదు, కాబట్టి అది కూడా త్వరలోనే నియమించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే ఈ 50% రిజర్వేషన్కు తగ్గట్టుగా మహిళా కమిషన్ లేకపోవడం ఇబ్బంది సార్. కాబట్టి మరి వెంటనే చేపట్టాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. గ్రీన్ సిటీకి సంబంధించినటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో, మరి పెద్ద కంపెనీలు వచ్చినప్పుడు లేదా పెద్ద ప్రయోజనాలు వచ్చినప్పుడు పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేసే విధంగా కాకుండా ప్రజల అవసరాల మేరకు ఖచ్చితంగా అందరికీ గ్రీన్ సిటీ అనేది అవసరమే సార్. కానీ చుట్టుపక్కల చూస్తుంటే ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు లేదా ఫార్మా సిటీస్ వస్తుంటే ఉన్నటువంటి పర్యావరణం కూడా దెబ్బతింటున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనబడుతుంది. కాబట్టి ఆ కంపెనీ లేదా ఆ వర్క్ పెద్ద ప్రయోజనమా చిన్న ప్రయోజనమా కాదు, అది పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తుందా లేదా అనే విధంగా
చూసుకొని అనుమతులు ఇస్తూ ఖచ్చితంగా కాంక్రీట్ జంగల్గా మారకుండా ఉన్నటువంటి పురాతనం నుంచి ఉన్నటువంటి న్యాచురల్గా వచ్చినటువంటి హిల్స్ కానీ లేదా నదులు కానీ లేదా చెట్లు కానీ కాపాడే విధంగా ఉంటేనే భవిష్యత్తుకు ఈ యొక్క హైదరాబాదు ఇంకా భవిష్యత్ తరాలకు చక్కని పర్యావరణంతో అదేవిధంగా వితౌట్ పొల్యూషన్ తోటి ఇవ్వగలుగుతామనేటువంటి విధంగా మరి మున్సిపల్ శాఖ మాత్రులు ఇంకా అట్లాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని కోరుతా ఉన్నాం సార్. అదేవిధంగా క్లారిఫికేషన్ అడగండి. ఇంకా కమిటీకి సంబంధించి ఏదైతే 4 మెంబర్స్ కమిటీ అన్నారో గతంలో కూడా ఇందాక అంటే మున్సిపల్ శాఖ మాత్రులు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, నాన్ పొలిటికల్గా ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లోనే వాళ్ళ నియామకం చేస్తే బాగుంటుంది సార్. పొలిటికల్గా ఎట్లాగో ఒక కార్పొరేటర్ లేదా అక్కడ సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నికైనరంటే తప్పకుండా ఆయా పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళే. ఇంకా మిగతా ప్రజల యొక్క సమస్యలను కూడా ప్రస్తావించే విధంగా దృష్టికి తీసుకొచ్చే విధంగా నాన్ పొలిటికల్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళతోటి ఈ కమిటీ వేస్తే అదే వారు చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇప్పటికే మనకు ఆల్రెడీ గ్రామ పంచాయతీలలో అట్లనే తీసుకోవడం జరిగింది గతంలో. ఇక్కడ కూడా అదే రకంగా చేస్తే బాగుంటుందని నేను కోరుతా ఉన్నాను సార్. ధన్యవాదాలు. సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ సమ్ సజెషన్స్. అధ్యక్ష, మంత్రి గారు సమాధానాలు చెప్పేటప్పుడు మేము అడిగిన వాటికి కొన్నిటికి సమాధానాలు వచ్చాయి అధ్యక్ష. ఈ 33% రిజర్వేషన్ సంబంధించి కూడా వారు స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ జిహెచ్ఎంసీలో 33% ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామని. థ్యాంక్ యూ అండి. ఒకవేళ మీరు అలా కంటిన్యూ చేస్తే సంతోషం, చేయకపోతే మాత్రం కంపల్సరీ మీరు హౌస్లో ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్లో చెప్పారు, కంటిన్యూ చేయవలసి కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే ఈ మున్సిపాలిటీస్ సంబంధించి సరే నిన్న ఇవాళ పడినటువంటి వర్షాలు చాలా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి మున్సిపాలిటీస్. హైదరాబాద్ నగరంలో మనం మున్సిపాలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నేను 2-3 సూచనలు చేయదలుచుకున్నాను. కొద్దిగా వర్షం వస్తే కూడా చాలామంది మనుషులు చనిపోయేటువంటి ప్రమాదం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక చిన్న అమ్మాయి పడి చనిపోయింది, ఇంకో అతను మోటార్ సైకిల్ మీద పోతూ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో చనిపోయారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంటే ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో కూడా బెడ్స్లోకి వార్డ్స్లో కూడా నీళ్ళు వచ్చాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డ్రైనేజ్ సంబంధించి కూడా ఒక స్పష్టమైనటువంటి సమగ్రమైన విధానం తీసుకొని వచ్చి ఇటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు పడినటువంటి వర్షానికి నా కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా మదర్ నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష జనరల్ హాస్పిటల్ మొత్తం నీళ్లతో నిండిపోయింది. బెడ్స్ అన్నీ కూడా పేషెంట్లు ఆ నీళ్లలోనే ఉండిపోయారు. ఈ మున్సిపాలిటీస్ అన్నింటిలో కూడా ఈ డ్రైనేజ్ నాలాస్ ఆక్యుపేషన్లో ఉండటం వలన లేకపోతే ప్రాపర్ అంటే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో లేకుండా అడ్డుకట్టలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడ్డగోలు కట్టడం వలన ఇవన్నిటి వలన ఈ ప్రమాదం ఏర్పడుతూ ఉంది. దీనిపైన సమగ్రంగా అన్ని మున్సిపాలిటీస్కి చర్యలు తీసుకునేటట్టుగా మీ ద్వారా మంత్రి గారు నేను కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే మరీ ముఖ్యంగా మదిర మున్సిపాలిటీ మీకు చూస్తే చాలా ఘోరంగా ఉంది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి ఎప్పటి నుంచో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా పెండింగ్ ఉంది అధ్యక్ష. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సంబంధించి నేను ప్రపోజల్ ఇంతకుముందు పంపించాను, మళ్ళీ పంపిస్తాను. మీరు కొంచెం దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తే ఇటువంటి ప్రమాదం ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి ఆసుపత్రులు నీళ్ళలో మునిగిపోకుండా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మినిస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, బిల్ ఏమో జిహెచ్ఎంసీ అమెండ్మెంట్ సంబంధించి, మరి చర్చ ఏమో రెవెన్యూకి సంబంధించిన అంశాలు, అన్ని మున్సిపల్ అంశాలు అన్నీ కూడా మాట్లాడారు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు. నాకేం అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష, మీరు ఇంకో రూపంలో అనుమతిస్తే సావధానంగా చర్చించడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ బలాలా గారు ఏదైతే చెప్పారో అధ్యక్ష కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావించారు వారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ పాత బస్తీకి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు. నేను ఒక ప్రత్యేక సమావేశం పిలుస్తాను అధ్యక్ష, పిలిచి వారితో గతంలో కూడా నేను టైం అడిగాను, వారికి టైం కుదరలేదు అధ్యక్ష, దానివల్ల మీటింగ్ చేయలేకపోయాం. తప్పకుండా ఆ సమావేశం పెట్టుకొని అందులో అన్ని విషయాలు కూడా వాటిని సావధానంగా తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. నాలాస్ గురించి చెప్పారు, నోటరైజ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పారు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష. आपके जितने भी डाउट हैं खासकर इस धरनी को लेके, आई विल कॉल फॉर अ मीटिंग इमीडिएटली. इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड अ डेट बट अनफॉर्चुनेटली सो म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट कुड नॉट बी फाउंड. और जैसा आपने कहा मार्च 18 को हमने मीटिंग बुलाया था, 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया और फिर कोरोना भी चालू हो गया, तो इस वजह से थोड़ा शायद डिले हो गया होगा. बट मैं एक मीटिंग बुलाता हूँ, उसमें सारे चीज़ भी तफसील से बात करेंगे और जो भी हमारे तरफ से किया जा सकता है, जितना जल्दी किया जा सकता है वो बिल्कुल करेंगे. और మన గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారు మన అనసూయ గారు కూడా మాట్లాడారు అధ్యక్ష ఫార్మాసిటీ గురించి. మరి ఇందులో ఫార్మాసిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు, కాకపోతే అన్నారు. ఇక ఫార్మా విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుతుంటే పర్యావరణం గురించి,
కాలుష్యం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్లి తీర్థయాత్రకు బయలుదేరింది అధ్యక్ష. అట్లా ఉన్నది అధ్యక్ష వీళ్ళ వ్యవహారం. మొత్తం ఫార్మా కంపెనీలు, కాలుష్యము, జీడిమెట్ల, రామచంద్రాపురం, పటాన్చెరు ఎవరి హయాంలో వచ్చినాయి అధ్యక్ష? ఆ కాలుష్యం అంతా వారి హయాంలో తెచ్చి నాశనం చేసి మొత్తం ఈరోజు వచ్చి ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదని మాట్లాడితే ఆ మాటలే బాగలేవు. నేనేమంటా ఉన్నా అంటే ఈ రకంగా జిహెచ్ఎంసీ గురించి మాట్లాడే బిల్లులో వేరే విషయాలు జోడించి అందులో మాట్లాడితే మేము కూడా మాట్లాడక తప్పని పరిస్థితి అధ్యక్ష. కాబట్టి మిత్రులు భట్టి గారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను, మీరు ఫార్మాసిటీ విషయమే మాట్లాడదలుచుకుంటే తప్పకుండా ఇంకో రూపంలో రండి. గంట కాకపోతే 3 గంటలు స్పీకర్ గారు అనుమతి తీసుకొని 3 గంటలు మాట్లాడదాం. మీ హయాంలో ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఎలా చేయబోతున్నాము, ఫార్మాసిటీలో ఎంత న్యాయబద్ధంగా ముందుకు పోతున్నాం. మీరు బయట గావు కేకలు పెడబోలు చాలా పెడుతున్నారు, మేము కూడా వింటున్నాం. తప్పకుండా వాటికి ధీటైన సమాధానం సరైన సమయంలో ఇస్తాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాలుష్యం గురించి మాట్లాడితే మాత్రం చాలా ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. దయచేసి మానుకుంటే మంచిదని చెప్పి మిత్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇక అన్ని విషయాలు మిత్రులు రెవెన్యూ గురించి ఏదైతే అడిగారో, రేపు డే లాంగ్ మీటింగ్ ఉంది అధ్యక్ష. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, నేను, తర్వాత మా మొత్తం మున్సిపల్ టీం కూడా ఉంటాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేస్ రాదలుచుకుంటే వారు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయదలుచుకుంటే చేయవచ్చు. వారికి ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే కూడా నివృత్తి చేసేదానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. కానీ జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ ఏదైతే ప్రస్తుతం 5 సవరణలతో ముందుకు తెచ్చామో దాని విషయంలో అన్ని సందేహాలు కూడా నివృత్తి అయినాయి. కాబట్టి బిల్లును ఆమోదించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. The question is that the Greater Hyderabad Municipal Corporation Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 6. Clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for the clauses 2 to 6, Clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. Clauses 2 to 6, Clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Law to move the motion for taking into consideration of the Code of Criminal Procedure, Telangana Amendment Bill 2020. Speaker sir, I beg to move for taking into consideration of the Code of Criminal Procedure Telangana Amendment Bill 2020. Motion moved. I request the Minister to explain the aims and objects and salient features of the bill. అధ్యక్ష, కోర్టుల్లో విచారణ సందర్భంగా నిందితుడిని పరచవలసిన అవసరం ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో జామీన్ ఇచ్చిన తర్వాత నిందితుడు కోర్టుకు హాజరు కాకపోవడం వల్ల విచారణ ముందుకు వెళ్లకుండా కేసులు దీర్ఘకాలం కొనసాగుతున్నాయి. చాలా కేసులు పెండింగ్లో ఉంటున్నాయి. ఇలా నిందితుల్ని హాజరుపరచడంలో జామీందారు షూరిటీ బాధ్యత తీసుకోవడం లేదు. కాబట్టి జామీందారు బాధ్యతను పెంచాల్సి ఉంటుంది. మార్చి 19/20/2016లో 2 రోజులు జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి న్యాయాధికారుల మహాసభ సమావేశంలో సివిల్ క్రిమినల్ కేసులలో ట్రయల్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రభావం అనే అంశం చర్చించినప్పుడు తీవ్రమైన అపరాధ విషయాలలో నిర్ధారించబడిన తేదీన జామీందారు షూరిటీ నిందితుడిని హాజరుపరచడంలో వైఫల్యం చెందిన ఎడల జామీందారుకు జరిమానా ఫైన్ విధించేందుకు క్రిమినల్ ప్రక్రియ స్మృతి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973ను తగు రీతిగా సవరించాలని సూచించడం జరిగింది. ఈ విషయంలో సివిల్ ప్రక్రియ స్మృతి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1908 సెక్షన్ 123 కింద ఏర్పాటు చేయబడిన న్యాయాధీశుల రూల్స్ కమిటీ క్రిమినల్ ప్రక్రియ స్మృతి కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973లోని సెక్షన్ 441 మరియు ఫోరం 45 తగు రీతిగా సవరించాలని సూచించింది. దీన్ని గౌరవనీయులైన న్యాయాధీశులు పూర్తి న్యాయస్థానం ఆమోదించడం జరిగింది. గౌరవనీయ ఉన్నత న్యాయస్థానం సిఫారసును అనుసరించి తీవ్రమైన అపరాధముల విషయంలో నిర్ధారించబడిన తేదీన
జామీందారు నిందితుడిని హాజరుపరచడంలో వైఫల్యం చెందితే అతనికి జరిమానాను విధించుటకు క్రిమినల్ ప్రక్రియ స్మృతి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973 సెక్షన్ 441 సెక్షన్ మరియు ఫారం నంబర్ 45ను తగు రీతిలో సవరించాలని నిర్ణయించడమైనది. ఈ సవరణ వల్ల న్యాయ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం అవడమే కాక కేసులు త్వరితగతిన పరిష్కారం కావడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి ఈ బిల్లును ఆమోదించవలసిగా సభను కోరుతా ఉన్నాం. భట్టి గారు. సార్ ఈ బిల్లు సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లు న్యాయాధీశులు అందరూ కలిసి సిఫార్సు చేసిన దాని మీద చేస్తూ ఉన్నారు, సంతోషం. దీంతోపాటు రాష్ట్రంలో మహిళలపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులు కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా దళిత గిరిజనులపైన ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో హత్యలు చేయటం, మానభంగాలు చేయటం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నేను దాంట్లో వస్తూ ఉన్నాను. ఈ బిల్లు మీద మాట్లాడండి. బిల్లు మీద మాట్లాడుతున్నాను అధ్యక్ష. అంటే నేరస్తుల్ని శిక్షించే దాంట్లో త్వరితగతిన జామీన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఆలస్యం చేయకుండా జరగకుండా ఉండటం కోసం న్యాయాధీశులు చేసినట్లు సిఫార్సును మనం ఈరోజు బిల్ పాస్ చేస్తున్నాం. నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దాంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మనం పోరాడి తెచ్చుకున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళిత గిరిజనులు మహిళలపైన ఎక్కువ దాడులు జరుగుతున్నాయి. దాని మీద కూడా చర్యలు తీసుకునేటట్టుగా మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మొన్నే ఖమ్మంలో ఒక చిన్న అమ్మాయి అధ్యక్ష, చిన్న అమ్మాయి పెట్రోల్ పోసి గౌరవ సభ్యులు బట్టి గారు ఏదైతే లేవనెత్తిన అంశాల మీద చాలా కన్సర్న్ ఉంది అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్కి తప్పకుండా దాని మీద అన్ని విషయాలు చూసుకుంటారు. అది సరైన ఆయన చెప్పదలుచుకుంటే ఇంకా వేరే సందర్భంలో సరైన ఫార్మేట్లో వచ్చి చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఈ బిల్కు అమెండ్మెంట్ కన్ఫైన్ కావాలని చెప్పి వారిని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష తమ ద్వారా. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. అధ్యక్ష ఏం లేదు అధ్యక్ష, వేరే ఫామ్లో రావడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ మీరు ఒకటే రోజు పెడతారు, ఏమంటే బిల్లులు పెడతారు, కనీసం అమెండ్మెంట్స్కి కూడా టైం ఇవ్వలేదు. ప్రొసీజర్ మనమేం ఫాలో కావట్లేదు. కనీసం ఈ సందర్భంగానైనా చెప్దామని మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తాను. ఇది సీరియస్గా రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్య అధ్యక్ష. మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఆ అమ్మాయికి కూడా, నర్సమ్మ అనే అమ్మాయికి కూడా మంచి వైద్యం అందించండి సీరియస్గా. ఈ దాడుల్లో చనిపోయినటువంటి దళిత గిరిజనుల మీద వాళ్ళకి కొంచెం సహాయ సహకార ఆర్థికపరమైన సహాయ సహకారాలు అందించండి. దాడులు చేసినటువంటి వాళ్ళపైన కఠినంగా శిక్షలు పడేటట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనం సామాజిక తెలంగాణను తెచ్చుకున్నాం. ఈ తెలంగాణలో ఇన్ని అకృత్యాలు జరుగుతూ ఉంటే మనం పట్టించుకోవద్దు కూడా మంచిది కాదు. దయచేసి ఆ పని చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యే జరుగుతూ ఉంది. ప్రొసీజర్ కాకుండా కాదు. కానీ మినిస్టర్ గారు దీనిపైన వారు చెప్పిన దానిపైన ముయ్యాలన్నా. Now discussion is over. The question is that the Code of Criminal Procedure Telangana Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. Clauses 2 and 3, clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Law to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill will be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it.
The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for taking into consideration of the Indian Stamp Telangana Amendment Bill 2020. Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the Indian Stamp Telangana Amendment Bill 2020. Motion moved. I request the Minister to explain the aims and objects and the salient features of the bill. అధ్యక్ష, మనందరికి తెలుసు ఈ వ్యవసాయ మరియు వ్యవసాయేతర ఆస్తుల క్రయ విక్రయాలు అంటే అమ్మడము కొనడము, అట్లాగే ఆస్తి హక్కుల మార్పిడి మ్యుటేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో ఉండాలని, ఏ ఒక్క అధికారికి కూడా విచక్షణ అధికారాలు ఉండకుండా ప్రజలకు మెరుగైన విధంగా ఈ సేవలు అందాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఇదివరకే తెలంగాణ రైట్స్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ పట్టదార్ పాస్బుక్ యాక్ట్ 2020ని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లాగే మున్సిపల్ యాక్ట్ 2019లో 11th యాక్ట్ని సవరించడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రజలు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ముందే గవర్నమెంట్ నిర్ధారించినటువంటి విలువ పైన 100% స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి తప్పనిసరిగా ధరణి పోర్టల్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలనే ప్రతిపాదన ఉంది అధ్యక్ష. ఈ రెండు, ఒక బిల్లో ఒక దాంట్లో అమెండ్మెంట్లో. సో అధ్యక్ష, ఈ ప్రతిపాదనకు ఈ ప్రతిపాదనని లీగల్ ఫ్రేమ్లోకి తీసుకురావడానికి ఇండియన్ స్టాంప్ యాక్ట్ 1899లోని సెక్షన్ 47A 2000లో చివరిసారిగా అమెండ్ అయింది. దాన్ని సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది అధ్యక్ష. దీనికి ప్రెసిడెన్షియల్ అసెంట్ కూడా కావాలి అధ్యక్ష. అయితే ఈ సెక్షన్ అసలు ఇండియన్ స్టాంప్స్ యాక్ట్ 1899లోని ఈ సెక్షన్ 47A మొదలు ज्यादा हम इसके अंदर గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ రిజిస్టర్లో ఉన్న విలువ ఆ ప్రాపర్టీకి ఎక్కువ ఉన్నదని భావిస్తే వీరు ఈ 47A ద్వారా గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ రిజిస్టర్లో ఉన్న విలువ, అయ్యా మాకు విలువ ఎక్కువ ప్రాపర్టీకి ఎక్కువ ఉన్నదని భావిస్తే అప్పుడు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏం చేస్తారంటే వీరు ఈ
ఈ 47A ద్వారా 50% గైడ్ లైన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న విలువ అయ్యా మాకు ఈ విలువ ఎక్కువ ఉన్నదని భావిస్తే పెండింగ్ లో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏం చేస్తారంటే వీరు 47A ద్వారా 50% గైడ్ లైన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న విలువ అయ్యా మాకు ఈ విలువ ఎక్కువ ఉన్నదని భావిస్తే పెండింగ్ లో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏం అంటున్నారు వీరు 47A ద్వారా 50% గైడ్ లైన్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న విలువ అప్పటికే చేసేదని భావిస్తే పెండింగ్ లో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏం అంటున్నారు వీరు ఈ ఐజీ గారు ఈ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ వాల్యూ కంటే ఆ విలువను ఎక్కువ చేయొచ్చు, తక్కువ చేయొచ్చు, లేదా అంతనే ఉంచొచ్చు. ఆయనకు డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఈ 47A ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. అయితే ఈ విశేష విచక్షణ అధికారాలను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఇక్కడే అవకతవకలకు అవినీతికి జరిగే ఆస్కారం నేను 100% చేస్తారో అని నేను అనను, అట్లా ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఈ 47A సెక్షన్ని ఆ ఐజీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్కి ఉన్నటువంటి అధికారాలని ఈ విచక్షణ అధికారాలని తొలగిస్తూ ఈ 47Aకి సవరణలు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది అధ్యక్ష. అయితే దీంట్లో ఈ 47Aలో ఈ 2005 నాడు సవరించిన నాటికి ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని కొన్ని అట్లా ఉంచింది అధ్యక్ష. ఒకటి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు వాల్యూ డిక్లేర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే దానికి ఒప్పుకోవడం. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక ప్రాపర్టీని రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు వారు ఏ వాల్యూ చెప్తే ఆ వాల్యూ దానికి ఆథరైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి దీంట్లో ఉంది అధ్యక్ష. అట్లనే ఉంచినాం అధ్యక్ష ప్రొవిజన్. అయితే ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఇంకెవరికైనా సీరియస్ మరి గ్రివెన్సెస్ అభ్యంతరాలు ఉంటే మరి ఎక్కడికి పోవాలని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అధ్యక్ష. అయితే దీంట్లో ఆల్రెడీ ఒక అల్యూమిని కమిటీ ఒక కమిటీ వేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఆ కమిటీకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. అయితే కానీ ఇప్పుడు కమిటీ ఉంటుంది అట్లనే, కానీ ఆ కమిటీకి నువ్వు అప్పీల్ చేసిన తర్వాత ఆ కమిటీ కూడా అధ్యక్ష ఈ అర్బన్ ఏరియాస్కి అయితేనేమో కలెక్టర్ చైర్మన్గా, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ కన్వీనర్గా, అంటే ఎందుకు పెట్టారు కమిటీ అంటే ఏ ఒక్క అధికారికి విచక్షణ అధికారాన్ని తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక అధికారి దగ్గర ఉంటే ఏమైనా జరగచ్చేమో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కమిటీగా ఉంటే దాన్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఈ కమిటీ పెట్టి దానికి చైర్మన్గా కలెక్టరు, డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ కన్వీనరు, మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆ ప్రాంతానికి అర్బన్ ఏరియా కాబట్టి ఒక మెంబరు, జడ్పీ సిఇఓ ఒక మెంబరు, డిఏజీ స్టాంప్స్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఒక మెంబరు. ఇట్లా వీళ్ళందరితో కమిటీ ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా సీరియస్ గ్రీవెన్సెస్ నాకు వాల్యూ ఎక్కువ అనిపిస్తున్నది అనుకున్న వాళ్ళు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు దాని మీద ఎగ్జామిన్ చేసి వారు ఒక వాల్యూ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం 100% స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి మళ్ళీ సేమ్ దండేలో స్లాట్ బుక్ చేసుకొని పోవాల్సి ఉంటుంది అధ్యక్ష. అయితే ఒక అప్పీల్కి మాత్రం అవకాశం ఉంది, అది ఇండివిజువల్ కాకుండా కమిటీకి అవకాశం ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. అంటే ఏ తర్వాత ఈ సవరణతో అధ్యక్ష అవినీతి అవకతవకలను రూపుమాపడం, ప్రజలకు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ల వేధింపుల బారి నుండి ముక్తిని ఇవ్వడం, అట్లనే ప్రభుత్వం అండర్ వాల్యూ చేసి ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని గండు కొట్టడాన్ని ఆపడం. అయితే దీంతో ఇంకొక మంచిది కూడా ఏముందంటే అధ్యక్ష ఆ ఆస్తి యొక్క రిజిస్ట్రేషను, మ్యుటేషన్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ అయితే మున్సిపాలిటీలకు, లోకల్ ఏరియాస్ అయితే ఇంకొకరికి అట్లా మ్యుటేషన్కి పోయి అక్కడ మ్యుటేషన్ జరుగుతుండే అధ్యక్ష. ఈ మున్సిపల్ యాక్ట్ని కూడా సవరించడం జరుగుతూ ఉన్నది. సో ఏంటంటే సవరించినాం ఆల్రెడీ. ఏంటంటే ఈ మ్యుటేషన్ చేసే అధికారం కూడా అక్కడే రిజిస్ట్రేషన్ చేసే అథారిటీకే ఇచ్చేయడం. అంటే రిజిస్ట్రేషను, మ్యుటేషను, ఇమ్మీడియట్గా డాక్యుమెంట్ కాపీ కూడా ఒకే రోజు వాళ్ళకి అందేటట్టు ప్రజలకు అందేటట్టు ఈ సవరణను ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏతావాద ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు పారదర్శకంగా, అవినీతికి అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా ఇదొక రివల్యూషనరీ సవరణ అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ సవరణల్ని ఆమోదించి మరి చర్చించి ఏమన్నా ఉంటే ఏమి ఉండదని నేను అనుకుంటున్నా. ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిర్ అండ్ క్లీన్ ప్రపోజల్. మరి సవరణలు ఆమోదించి బిల్ని పాస్ చేయాలని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుల్ని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. గొంగుడి సునీత గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు పైన
చర్చించే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా భూముల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ కావచ్చు, మ్యుటేషన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా పౌతీలు అలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఒక మంచి చట్టాన్ని తీసుకురావటం, తెలంగాణ భూమి హక్కులు మరియు పట్టదారు పాస్ పుస్తకముల చట్టం 2020ని అమల్లోకి తీసుకురావడం వల్ల ఈరోజు మరి రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా భూ వివాదాల్లో చిక్కుకున్న వారు, భూములు ఇక్కడ కొనుక్కొని విదేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు, ఊర్లో భూమి ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలకు ఉద్యోగాల వలనో వ్యాపారాల వలనో వెళ్ళిపోవడం వల్ల మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈ చట్టం చేయడం వల్ల ఒక భరోసా, ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చినట్టయింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు 47A యొక్క చట్టాన్ని, యాక్ట్ని సవరణ చేయాల్సిందిగా ఈరోజు బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది. తద్వారా మంచి ఉపశమనం ప్రజలకి కలుగుతుందని చెప్పి భావిస్తాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా అధ్యక్ష, గతంలో ఇంతకుముందు గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా మరి దీంట్లో ఉన్న విషయాలు సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే గతంలో ఎన్ని కోకోకోళ్ళు మరి విషయాలు చూసాం అధ్యక్ష. ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తూ రిజిస్ట్రార్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ద్వారా కూడా అభ్యంతరాలు అవతల వ్యక్తి చెప్తే కూడా సబ్ రిజిస్ట్రార్ స్టాంప్ డ్యూటీ వస్తుంది కాబట్టి ఆపడానికి వీలు లేదు, కాకపోతే నేను దీన్ని కలెక్టర్ గారికి రాసి పంపిస్తానని చెప్పేసి అప్పుడు సబ్ రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకొని స్టాంప్ డ్యూటీ 50% కడుతున్నారు కాబట్టి ఆయన అభ్యంతరం చెప్పకుండా రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసేసి కలెక్టర్ గారికి ఫార్వర్డ్ చేసేవారు అధ్యక్ష, లేదంటే ఐజీ గారికి ఫార్వర్డ్ చేసేవారు. తద్వారా ఏంటంటే 3 నెలల, 4 నెలల, 6 నెలల కలెక్టర్ గారు కనుక సమయం ఉంటే వెంటనే ఎంక్వైరీ చేసి నిజ నిర్ధారణ చేసి ఆ వాల్యూని మరి పెంచడమా తగ్గించడమా చూసి మొత్తానికి ఆ సెటిల్ కావాలంటే, ఆ కేసు సెటిల్ కావాలంటే కొంత సమయం పట్టేది అధ్యక్ష. దానివల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఉండేవి. ఇప్పుడు మాత్రం ముందుగానే మరి విలువ నిర్ణయించబడుతుంది కాబట్టి ఆ విలువ ప్రకారం 100% స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం, ఒక భరోసా. నేను ఎక్కడ కూడా మోసపోతలేననే ఒక ఆలోచన మరి కొనుగోలుదారుడికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మ్యూటేషన్ విషయంలో కూడా అధ్యక్ష, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నెలల తరబడి మ్యూటేషన్ కోసం తిరగాల్సిన దుస్థితి ఉండేది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఈ చట్టంలో మరి సబ్ రిజిస్ట్రార్, తహసీల్దార్ ఇద్దరు కూడా ఒక మండలానికైతే తహసీల్దార్ గారు, సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఇద్దరు కూడా ఒకటే పోస్టుగా పరిగణించి ఈరోజు ఎక్కడ కూడా అవకతవకలు లేకుండా పారదర్శకంగా అటు అమ్మేవారు కానీ, ఇటు కొనేవారు కానీ, లేదంటే బదలాయింపులు కానీ, సెటిల్మెంట్లు కానీ, లేదంటే అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ డీడ్ కానీ ఏదున్నా కానీ, అది డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్ కానీ ఏదైనా కానీ ఈరోజు ఒకటే కార్యాలయానికి ముందుగానే స్లాట్ టైం బుక్ చేసుకొని ఆ టైంకి వెళ్ళి ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి ఆ టైంకి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడమే కాకుండా 10-15 నిమిషాల్లో వారి పనిని ముగించుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఒక మంచి సౌకర్యాన్ని ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకురావడం అనేది అభినందించదగ్గ విషయం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఆ టైం స్లాట్ కోసం కార్యాలయం వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా ధరణి వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆన్లైన్లోనే ఈ టైం స్లాట్ని తీసుకొని మరి వారు ఎంచుకున్న సమయాన్ని బట్టి రిజిస్ట్రేషన్కి ముందుగానే ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళాల్సిన అవకాశం మరి దక్కుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. గతంలో అధ్యక్ష గ్రామాలలో ఒక బేసిక్ రిజిస్టర్ అంటే బేసిక్ వాల్యూ రిజిస్టర్ ఉండేది అధ్యక్ష. అక్కడ గ్రామాలలో ఆ ఇంటి యొక్క విలువ కానీ, ఆ ఆస్తి యొక్క విలువ కానీ గతంలో మన పట్వారీ గారు రాసేవారు అధ్యక్ష. పట్వారీ ఆయన ఎంత నిర్ధారిస్తే అంతే, ఆ వాల్యూ అంతే ఉండేది అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు మాత్రం ముందుగానే మరి చట్ట ప్రకారం ఈ సవరణ ప్రకారం నిర్ణయించబడుతుంది కాబట్టి ఎలాంటి వివాదాలు లేకుండా మరి ఈజీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ హెచ్చు ఉన్నా తగ్గు ఉన్నా అపీల్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఈ సవరణ ద్వారా కల్పించబడింది కాబట్టి అవసరమైతే వాళ్ళకి ఎలాంటి అనుమానాలున్నా ఈరోజు అపిలెంట్కి అపీల్ చేసుకొని తద్వారా వారి సౌకర్యాన్ని పొందే అవకాశం ముందే ఉంటుంది అధ్యక్ష. సో ఈ చట్ట సవరణ ద్వారా అనేక సౌకర్యాలు కల్పించడమే కాకుండా మరి అనిమోలిస్ అనే బాడీ ఉంది, ఆ బాడీ ద్వారా న్యాయాన్ని పొందే విధంగా, ఎందుకంటే ఈ చట్టం ఇలాగే ఉంటే వాళ్ళు అపీల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉండదు కాబట్టి అపీల్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించడానికి ఈ కమిటీలను నిర్ణయించి అటు రూరల్ ఏరియాకి సెపరేట్గా ఇటు అర్బన్ ఏరియాకి సెపరేట్గా మరి ఇది నిర్ణయించి తీసుకోవడం అనేది అభినందించదగ్గ విషయం. ఇదేం కొత్త సవరణ ఏం కాదక్ష. గతంలో
14 రాష్ట్రాల్లో ఈ సవరణ చేసుకోబడింది. అక్కడ సౌకర్యవంతంగా ఉన్నది. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఇది తీసుకురావటం వల్ల మరి మన ప్రజలకి ఇంకా ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తూ ఈ బిల్లును ఆమోదించాల్సిందిగా సభా సభ్యులందరినీ కూడా వేడుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. భట్టి గారు. అధ్యక్ష, భారతీయ స్టాంప్ చట్టం 1899 ఇంకను సుంకను సవరించుటకని చేసినటువంటి బిల్లు సరే రిజిస్ట్రేషన్ చేసే సందర్భంలో డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారికి లేకుండా చేస్తూ ఒకటే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసేటువంటి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ సవరణని నేను స్వాగతిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే కాకపోతే సభ్యులకి మీరు కమిటీకి దరఖాస్తు చేసుకోవటానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉండేటట్టుగా జిల్లా లెవెల్లో కలెక్టర్లను చైర్మన్గా పెడితే ఒక కమిటీని వేస్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో కూడా ఉండేది అధ్యక్ష ఈ కమిటీ, గతంలో ఉండేది. ఎక్కడైనా ప్రభుత్వాలు ఎక్కువ మొత్తంలో రేట్లు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు అప్పీల్ చేసుకొని ఆ రేట్ల మీద ఆ కమిటీ నిర్ణయం చేసి అది శాస్త్రీయంగా ఉందా లేదని తేల్చేటవాళ్ళు. సో ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు పెండింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టి ఐజీ రిజిస్ట్రేషన్ పంపించేవాళ్ళు. ఆ పెండింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకునేవాళ్ళు, కానీ దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఒకవేళ ప్రభుత్వం కూడా పరిగణలో తీసుకుని నిర్ణయాలు చేసేవాళ్ళు, గతంలో చేసేవాళ్ళు కూడా. సో ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇది ఏకబిగిన డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ తీసేసి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటట్టుగా చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా మాకు కూడా ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. ఇది కాకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ని దీనికి బిల్లో సంబంధం లేనప్పటికీ కూడా నేను ఒక సూచన మీ ద్వారా మంత్రి గారికి తెలియజెప్పదలుచుకుంటున్నాను. అధ్యక్ష, రాష్ట్రంలో ఎల్ఆర్ఎస్ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది. ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ సమస్యను కూడా ఎందుకంటే సార్ బిజినెస్ లేదు సార్ ఇవాళ, ఎక్సెప్ట్ బిల్స్ తప్ప వేరే ఏం లేవు. వారిని నేను సూచన చేస్తున్నాను, దాన్ని ఆ బిల్ గురించి చెప్పేసాను అధ్యక్ష, స్వాగతిస్తున్నాను చెప్పాము. మినిస్టర్ గారు జాఫర్ హుసేన్ సార్. జాఫర్ గారు. ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो इंडियन स्टैंप्स एक्ट 1899 का जो अमेंडमेंट बिल आया है मेरी पार्टी की जानिब से, हम इस बिल की तायद करते हैं साहब, और इस बिल के अंदर जो भी चीज़ बताए हैं सही है. इसमें एक चीज़ मुझे क्लियरिफिकेशन ये पूछना है सर कि इसमें आपने कहा कि फुल स्टैम्प ड्यूटी भर देना, बिल्कुल भरेंगे सर. फ़र्ज़ करिए फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर आपकी 10 लाख रुपीज़ वो प्रॉपर्टी की आ रही है, कोई पार्टी अगर फ़र्ज़ करिए वो 6 to 8 लाख में बेचना चाहती है, हम स्टैम्प ड्यूटी तो सर हम पूरी भरेंगे, क्या हम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी लिख सकते, क्या उसके अंदर वो एक्सेप्ट होता, क्या वो एक. और दूसरा अहम सवाल ये है सर कि मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ और एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ, आप ये रजिस्ट्रेशन कब खोलने वाले हैं सर, उसको बोलिए. चूँकि लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान थे सर, आज रजिस्ट्रेशन बंद होने की तरफ से काफ़ी लोग, कुछ लोग शादी के लिए कुछ और के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचे थे सर, वो प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री होंगी तो उनको पैसे आएंगे. तो मेरी आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि उसकी भी डेट अगर आप अनाउंस कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर. बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इस बिल की तायद करते हैं सर. మినిస్టర్ గారు. ఈ సవరణ బిల్లుపై గౌరవ సభ్యులు సునీత గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ ఆమోదం తెలుపుతూనే కొన్ని చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మాట్లాడారు అధ్యక్ష, వారికి ధన్యవాదాలు. అయితే బట్టి గారు మాట్లాడుతూ ఆమోదం తెలుపుతూనే ఎల్ఆర్ఎస్ విషయం తీయబోయారు. బట్ దీనికి కన్సర్న్ కాదు, బట్ ఎల్ఆర్ఎస్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదలకు ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ భారంతో వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ని, వాళ్ళ ప్లాట్లను రెగ్యులరైజ్ చేయడానికే ప్రయత్నం జరుగుతుందని చెప్పి తమ ద్వారా వారికి మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అట్లాగే జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ మేము 10 లక్షల గవర్నమెంట్ వాల్యూ ఉంటే మేము 8 లక్షలకే కొనుక్కుంటాం, మరి మేము గవర్నమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం స్టాంప్ డ్యూటీ కడతాం, మరి మాకు 8 లక్షలు ఒప్పుకుంటారు అంటే ఒప్పుకుంటారు అధ్యక్ష, దాని ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఓ మానలేదు. అట్లాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎప్పుడు మొదలవుతాయి అంటున్నారు సార్. 25th నాడు ధరణి పోర్టల్
లాంచింగ్ అధ్యక్ష తొందరలోనే బహుశా అతి తొందరలోనే జల్ద్ సే జల్ద్ రిజిస్ట్రేషన్ भी शुरू हो जाएगा. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. అందుకే అన్ని వివరణలు ఇచ్చున్నాం కాబట్టి ఈ సవరణ బిల్లుని ఆమోదించాల్సిందిగా తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. Now discussion is over. The question is that the Indian Stamp Telangana Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Please, those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. Clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for taking into consideration of the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agricultural Purposes Amendment Bill 2020. Speaker sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agricultural Purpose Amendment Bill 2020. Motion moved. I request the Minister to explain the aims and objects and salient features of the bill. అధ్యక్ష, వ్యవసాయ భూములను వ్యవసాయేతర అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్కు వాడుకునేందుకు ఈ అనుమతి తీసుకోవటానికి ఉన్నటువంటి ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్ యాక్ట్ 2006 అండ్ 2016కు సవరణలు చేసే ప్రతిపాదిత బిల్ ఇది అధ్యక్ష. అయితే నేను స్వయాన బిల్డర్ను అట్లాగే ఫార్మర్ని కూడా అధ్యక్ష. ఈ ఇద్దరికి కూడా ఇటు ఫార్మర్కు ఈ కన్వర్షన్ చేసుకునేటప్పుడు కావచ్చు, లేదు బిల్డర్కు కన్వర్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇద్దరికి కూడా దీనివల్ల ఇప్పటిదానికి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో నాకు స్వయంగా కూడా అనుభవంలో ఉన్నది అధ్యక్ష. మంత్స్ టుగెదర్ ఈ ప్రక్రియకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ కావచ్చు, దీంట్లో ఉన్నటువంటి చాలా ల్యాబ్స్ వల్ల కావచ్చు, ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే సమస్య అధ్యక్ష. ఇటు వ్యవసాయం, ఇటు రైతులకు, ఇటు నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా. నేను ఈ సందర్భంగా మొట్టమొదలుగా అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా పక్షాన అట్లాగే తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంతటి క్రిటికల్ ఇష్యూని ఇవాళ ఈ సవరణ చేయడం ద్వారా చాలా సింపుల్గా, చాలా అంటే ఈ ప్రక్రియ చాలా వేగవంతంగా జరిగే విధంగా సింప్లిఫై చేసి ఈ సవరణలు మరి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్నది అధ్యక్ష. నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. అయితే ఈ నాలా ఇష్యూలో ఇదివరకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదివరకే ఒక స్టెప్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఈ నాలా ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి మార్చుకునేటప్పుడు ఆ కన్వర్షన్ ఫీజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంతకు మునుపు ఈ జిహెచ్ఎంసి ఏరియాలో అయితే 5% ఉండే అధ్యక్ష. దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2% తగ్గించారు అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత. అట్లనే అదర్ ఏరియాస్లో 7% ఉంటే దాన్ని 9% ఉంటే దాన్ని 3%కి తగ్గించారు అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు.
సో ఇప్పటికే ఒక ముందడుగు ఈ నాలా విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజల కోసం ఒక ముందడుగు చర్య గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇది మా బిల్డర్ లోకం కూడా అప్పుడే ఈ తగ్గించినందుకు, నేను కూడా స్వయాన బిల్డర్ని కాబట్టి ఆ బిల్డర్స్ ఫెర్టినిటీ కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ ఫెర్టినిటీ కావచ్చు, ఫార్మర్ ఫెర్టినిటీ కావచ్చు, అందరూ కూడా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా రివల్యూషనరీలో అంటే ఈ ప్రక్రియలో అధికారులకు ఉన్నటువంటి విచక్షణ అధికారాలను తొలగించి ప్రజలకు పారదర్శకమైన ఒక విధానాన్ని అందివ్వాలన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ సవరణని ప్రతిపాదిస్తున్నది అధ్యక్ష. అయితే ఇంతకు ముందున్న పద్ధతి ఎట్లా ఉన్నాయంటే అధ్యక్ష, ఎవరైతే కన్వర్షన్ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఆర్డీఓ గారికి అప్లై చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఆర్డీఓ ఇస్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ. దేనికి అప్లై చేసుకుంటే ఇది 2016లో కూడా ఒకసారి అమెండ్ చేసిరు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. 2016 అమెండ్ చేసిందే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్స్లో ఉన్నాయి. సో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అంటే అప్లికేషన్తో పాటు కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ కూడా కట్టి అప్లై చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఇప్పుడున్న పద్ధతి మాన్యువల్లీ చేసుకుంటే 7 రోజుల లోపల ఆర్డీఓ గారు ఆ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్లో ఏమైనా డిఫిషియన్సీ ఉందా, ఏమైనా తక్కువ కట్టిండా అప్లికెంట్ చూసి 7 రోజుల లోపల ఒక ఇంటిమేషన్
लेके आ रहे हैं, इसके अंदर कब्जेदार का नाम नहीं रहेगा ना सर, उसको भी क्लियर करना बेइंतहा जरूरी है, वरना कब्जेदार की तरफ से केसेस हो रहे हैं सर, ओरिजिनल पट्टेदार परेशान हाल है सर। हम इस बिल की मुकम्मल तायद करते हैं सर, और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द इसको इंट्रोड्यूस करके खत्म करेंगे सर। थैंक यू। మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క 2006 మూడవ చట్టం సవరణ బిల్లును సమర్థిస్తూ స్వాగతిస్తూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క బిల్లు మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ బిల్లు యొక్క మొదట ఈ యొక్క నాలా అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అసిస్టెంట్ అనేది 1963లో జరిగినటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష. 1963లో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది మామూలుగా రేటు ప్రభుత్వం రేటు ప్రకారంగా 50 పైసలు 1 రూపీ కట్టుకునే పరిస్థితిలో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది. 2006లో ఈ యొక్క గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో 10%, మరి కొన్ని రోజుల తర్వాత 9% ట్యాక్స్ వేసినటువంటి సందర్భాలు. ఆ తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత 2016లో దీన్ని 3%గా చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఈ నాలా అనేది మొదటి నుంచి కూడా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో గతంలో 1936లో ఏదైతే నిజాం సర్కారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సర్వే ప్రకారంగా ఆనాడు గ్రామ కంఠము, అదేవిధంగా గ్రామాలు వెలిసినటువంటి ఆబాది వెలిసినటువంటి సందర్భాల్లో దాని పక్కకే ఈ రెవెన్యూ అనేది వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఆ రెవెన్యూలో ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలు కానీ, అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీలు కానీ, అదేవిధంగా ఆనాడు ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్నటువంటి 3 కార్పొరేషన్లు ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ మొత్తం ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ మ్యాటర్ కిందనే ఈరోజు ప్రగతిలో ఉంటున్నాయి. మలక్పేట కానీ, ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్కు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇప్పటికి కూడా ఆ యొక్క ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులలో మలక్పేట కానీ, ఓల్డ్ మలక్పేట కానీ, లేకపోతే సైదాబాద్ అనో ఇలాంటివి ఆబాది ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో మెన్షన్ సర్వేలే ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఇంతవరకు సవరణ చేయనటువంటి సందర్భాలు, తీసేసినటువంటి పాపాన కూడా పోనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాన్ని ఇవాళ మనం నాలా కింద కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బందికరం. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క మున్సిపాలిటీలలో కానీ, గ్రామీణ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల లేఅవుట్లు అవుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో కానీ, ఇవాళ హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్స్ కానీ, డిటిపిసి లేఅవుట్స్ కానీ, ఇవన్నిటికి కూడా ఈ నాలా ప్రక్రియ కంప్లీట్గా ఖచ్చితంగా కావాలనేది ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నదో ప్రభుత్వం, దాన్ని మనం ఇవాళ ప్రజానికానికి తెలియదు అధ్యక్ష. ఏదో కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బిల్డర్స్కు వాళ్ళకే పరిమితమైంది, కానీ రూరల్లో ఉన్నటువంటి నా భూమిని నమ్ముకుంటే నాలాను క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలన్నా, కొనుక్కున్నవాడు క్లియర్ చేస్తాడా అనే ఆలోచనతోటి ఒక సిస్టమ్ లేనటువంటి సందర్భాల్లో చాలామందికి ఈ నాలా సంగతి తెలియనటువంటి కార్యక్రమం. ఈనాడు మనం రెవెన్యూ కూడా ఇప్పటిదాకా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పారు, ఉన్నటువంటి 630 మనం 16 సంవత్సరాల నుంచే ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్నాం, ఇంకా 839 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సిందని. గతంలో మనం ఒక్కసారి నాకు కరోనా వచ్చిపోయింది అధ్యక్ష, నాకు బాగానే ఉన్నాను అయినా ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం వాస్తవానికి సక్సెస్ కావాలంటే దీన్ని ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా కార్యక్రమాలు అంటే తెలియాలి అధ్యక్ష. ఈ నాలా విషయము ప్రజలకు ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిందే. ఎందుకంటే నేను ఇవాళ హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 4 జిల్లాలకు సంబంధించి మెదక్ కానీ, అదేవిధంగా నల్గొండ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏరియానే ఎక్కువ భాగం 80% ఉన్నటువంటి యొక్క హెచ్ఎండిఏ పరిధి, డిటిపిసి పరిధిలో. అదేవిధంగా పరిశ్రమలు కానీ, అదేవిధంగా వ్యవసాయ మనకు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కన్వర్షన్ చేసుకోకుండానే కొంత ఇబ్బంది పడేటువంటి సందర్భాలు ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తేకుండా, విలువలు కట్టకుండా నాలా కార్యక్రమాలు జరగలేదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని, ఎందుకనంటే సార్ ఈ యొక్క నాలాతోటి మనకు ఒక ప్రక్రియ కావాల్సిందే. ఆర్డీఓ అని, లేకపోతే ఎంఆర్ఓ అని, గతంలో ఆర్ఐ అని, అదేవిధంగా సర్వే అని ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో క్లియరెన్స్ తేవాలని, ఎండోమెంట్స్ అని, లేకపోతే ఫారెస్ట్ అనా,
ఇవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్లు తేవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు హెచ్ఎండిఏలో అడుగుతూ ఉంటారు. నేనేమంటున్నాను అధ్యక్ష, దీంట్లో ఒక ఆలోచన చేయాల్సిందే. ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు కొత్తగా సవరణ చేసి ఏదైతే తహసీల్దార్కు మనం అప్లై చేసుకుంటా ఉన్నామో స్లాట్ ఇస్తాడో ఆ రోజు ఖచ్చితంగా దాని సంబంధించిన భూమి ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నదా, దేంట్లో ఉన్నది, ఇవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్ ఆనాడే ఇస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే ఫర్దర్గా ఏ డిపార్ట్మెంట్లకు పోయి మనం అప్లై చేసుకున్నా ఇవన్నీ మళ్ళీ తీసుకురాపో అని చెప్పి ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క తహసీల్దార్ ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ధరణిలో పోర్టల్లో వచ్చినప్పుడు నమోదు చేసినప్పుడు మనకు పాస్బుక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు అందులో ఖచ్చితంగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అప్లై చేసుకున్న డబ్బులు మనం 3% తీసుకున్నా కానీ దానికి సార్థకం ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం హెచ్ఎండిఏలో ఉన్నటువంటి కొంత లింకులు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క నాలా గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్టయితే ఈ హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని లెక్కలు తీస్తే మన యొక్క రెవెన్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి ఎన్నో కొర్రీలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. నాలాలనే ఎగ్జామ్షన్ అనేది అన్నిటికీ సపరేట్ ఉన్నదని, లేకపోతే ఏమవుతుంది అధ్యక్ష, మనకు ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ తెపో, R&B అని తీసుకురాపో. ఈ 2006లో కొంత 9లో 9 అనుకుంటాను, లేదు 10 అనుకుంటాను అధ్యక్ష, నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అధ్యక్ష. 2010లో ఇది ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు, తెలంగాణ 14లో ఏర్పడ్డది కాబట్టి అంతకుముందు ఏంటంటే ఇది కావాల్సుకొని కామన్ సిటీగా చేయాలనే ఆలోచనతోటి ఈ యొక్క హెచ్ఎండి ఈ నాలాలన్నిటికి కూడా ఇబ్బంది పడే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకొని రేడియస్ 50 కిలోమీటర్స్ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటిది మొదలు కూడా ఉండే దాన్ని హెచ్ఎండిగా పరిధి చేసి రాత్రి యాక్ట్ తయారు చేసి ఈ యొక్క ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితిలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు న్యాయం జరగడం లేదు అధ్యక్ష. దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భూమి ప్రక్షాళన చేయకపోతే ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఎందుకనంటే అధ్యక్ష చెప్తున్న కొన్ని విషయాలు మనకు ఉన్నటువంటి మొన్న రైతు బంధు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రిస్టేజ్గా తీసుకున్నటువంటి సందర్భం, రైతు బీమా కూడా. ఎందుకనంటే ఈ చుట్టుపక్కల ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాలా కింద తీసుకున్నా వాటిని గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతు బంధు కూడా రావడం జరుగుతోంది. కోట్ల రూపాయలు దుబారా అవుతా ఉన్నదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాం. ఖచ్చితంగా ఈ నాలాన్ని అందుకనే ఆలోచన చేసి వారు ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది, అదేవిధంగా రెవెన్యూ రావడం జరుగుతుంది. సులభమైనటువంటి రీతిలో మనకు పర్మిషన్లు రావడానికి అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క నాలాను ప్రజలకు తెలిసే విధంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. వారే స్వయాన వారి ఫామ్లో ఒక విలేజ్ సెక్రటరీని పిలిచి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చిన ఘనత ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన గతంలో కానీ ఎవరు కూడా చేయనటువంటి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. నేను మన ప్రజాప్రతినిధులను మా మిత్రులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను, ఇంక్లూడింగ్ మీ అందరికి కూడా నేను చెప్పాలనే ఆలోచన. ఖచ్చితంగా మనమే మొదట ఈ యొక్క సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చి ఫామ్లలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఫామ్స్లో ఉన్నా కానీ మన ఆస్తులలో ఏదైతే ఎగ్జామ్షన్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నదో నాన్ అగ్రికల్చర్గా మనం డిక్లరేషన్ ఇస్తే ప్రజలు కూడా ముందుకు పోయి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క నాలా విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకొని దీన్ని సులభతరంలో చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మనం ఈ యొక్క బిల్లును సమర్థిస్తూ మనందరం కూడా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. భట్టి గారు. అధ్యక్ష, తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కన్వర్షన్ ఫర్ నాన్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్ యాక్ట్ 2006 మీద మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ కన్వర్షన్ చేసే ప్రక్రియ గతంలో ఆర్డీఓ దగ్గర ఉండేది. ఆర్డీఓ దగ్గర నుంచి ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి, ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గర నుంచి ధరణి పోర్టల్ ద్వారా కన్వర్షన్ చేసుకొని అప్పుడే వెంటనే వాళ్ళకి కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత హక్కు పత్రం కూడా ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. దీని ద్వారా చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది. ఆర్డీఓ దగ్గర పోవటం వలన చాలా ఆలస్యం అవుతుంది, కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సినటువంటి ఖజానా కూడా చాలా డ్యూస్ పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే ఇది ఒకటే మార్గం అని చెప్పారు అధ్యక్ష. ధరణికి సంబంధించి సరే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండటానికి మీరు ధరణి దగ్గర పోయి స్లాట్ తీసుకొని ఎమ్మటే అది నాలా కన్వర్షన్ చేసుకొని హక్కు పత్రం పొందటం ఒక అంశం.
అయితే అసలు ధరణిలోనే ఎంటర్ అయినటువంటి భూములు సక్రమంగా లేవనుకోండి, మీరు ఈ వెంటనే ఈ ధరణిలో దీంట్లో నాలా కింద అప్లై చేసి మళ్ళీ హక్కు పత్రం రెండోసారి పొందితే అది రెండో తప్పుగా మారుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ ధరణిలో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం గతంలో కూడా ఇదే సభలో చర్చించాం అధ్యక్ష. ఎంటర్ చేసేటప్పుడు రెవెన్యూ సంబంధించినటువంటి భూముల్లో ఒక రెవెన్యూ సర్వే నెంబర్లో ఉదాహరణ 10 ఎకరాలు ఉంటే అందులో రామయ్యక 5 ఎకరాలు ఉంటే అది 6 ఎకరాలుగా ఎంటర్ అయింది ఒక సందర్భంలో, కొన్ని సందర్భాల్లో 7 ఎకరాలు కూడా ఎంటర్ అయింది. సోమయ్య భూమి 5 ఎకరాలు ఉంటే ఆయనకు వచ్చి ఎంటర్ చేయమనంటే ఆల్రెడీ ఇందులో 7 ఎకరాలు ఎంటర్ అయి ఉంది, నీది 3 ఎకరాలు మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తాము, ఆ మిగతా 2 ఎకరాలు దీంట్లో ఎంటర్ కాదు, అది యాక్సెప్ట్ కూడా చేయదని చెప్పి అన్ని మండలాల్లో ఈ సమస్య ఉంది అధ్యక్ష. వీటిని కరెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ మీరు నాలా కింద అదే ధరణిని బేస్ తీసుకొని ఆ ధరణి ద్వారా వచ్చినటువంటి అందులో ఎవరు చూపిస్తే వాళ్ళకే మనం కన్వర్షన్ చేసి ఇంకో హక్కు పత్రం ఇస్తే అది రెండో తప్పుగా మారుతుంది. మొదటి దాన్నే కరెక్షన్ చేయకుండా రెండో దాన్ని మళ్ళీ రిన్కోడ్ చేస్తే దాన్ని కరెక్షన్ చేయకుండా అలా హక్కు పత్రాలు ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకోళ్ళు పొందుతూనే ఉంటారు. అసలు హక్కుదారు మాత్రం అతను ధరణిలో ఎంటర్ కాడు, అది అట్లాగే ఉంటుంది. అందుకే మనం గతంలో చర్చ చేసినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఉన్నారు, అప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, పూర్తిగా సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే ధరణి ద్వారా మీరు చేసే ఇంప్లిమెంట్ అన్నీ చేసేవన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉంటాయి. అవి సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేయకుండా రెవెన్యూ రికార్డ్స్ని మీరు ఏం చేసినా కానీ అది తప్పిదాలకే దారితీస్తుంది. ఆ పరిస్థితి మళ్ళీ ఉత్పన్నం కాకుండా చేయాలంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఒప్పుకున్నారు. ఎస్, ఈ సమస్యలన్నిటికీ ముందు సర్వే టోటల్ రాష్ట్రం అంతా సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు. మరి ఇప్పుడు అది చేయకుండానే దీంట్లో నాలాది కూడా కన్వర్షన్ చేసేసి అది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా మారిన తర్వాత ఆ భూమి కూడా ఇంకో ఆయన హక్కుగా ఇస్తే మళ్ళీ అసలు హక్కుదారుడు భూమిదారుడు ఎక్కడ పోవాలో తెలియని పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తాను అంటే మంత్రి గారికి, మీరు చేసే ముందు మీ ధరణిలో ఎంటర్ చేసినటువంటి భూములన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయా లేవా, ఒకవేళ లేకపోతే వాటిని ఎవరు కరెక్షన్ చేస్తున్నారు, పూర్తిగా కరెక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఫుల్ ప్రూఫ్గా అయిన తర్వాత మిగతా సెకండ్ స్టెప్లో పోండి. అలా పోకపోతే మాత్రం రాష్ట్రంలో అంత కన్ఫ్యూజన్ క్యాష్గా రెవెన్యూ ఈ ధరణి చట్టం అని మీరు చెప్పేటువంటి ఇది మొత్తం గందరగోళానికి దారితీసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది గ్రామాల్లో. దయచేసి దీని మీద ఆలోచించాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. దాని స్పష్టత కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఒకవేళ దాని స్పష్టత లేకపోతే మాత్రం దీన్ని మేము పూర్తిగా విభేదిస్తాం కూడా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు జాఫర్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు మాట్లాడుతూ వారి అభిప్రాయాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు జాఫర్ గారు మాట్లాడుతూ ఎంత టైంలో అవుతుంది అని చెప్పి అడిగారు. అయితే ఇది ఏమవుతుందంటే అధ్యక్ష, ఒక దినంలో 8 గంటల వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క కన్వర్షన్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో, హాఫ్ అన్ అవర్ 45 మినిట్స్, ఆ ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పడుతుందో చూసుకొని రోజుకో 10 ఇష్యూస్ రోజు చేస్తే దాని ప్రకారం ఆ సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం స్లాట్ ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష. దీనికి పెద్ద టైం పట్టదు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతుంది అధ్యక్ష. ఆన్లైన్లోకి పోయి నీకంటే మొదలు ఎంతమంది ఉన్నారు, నీది ఎన్నో నంబర్ ఉంది, ఈ రోజుకు 10 మంది చొప్పున అయితే నీకు ఏ రోజు నాడు వస్తుందో క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అధ్యక్ష. దీనికి పెద్ద టైం పట్టదు. అట్లనే వారు ఇంకొకటి అడిగారు అధ్యక్ష, ఎండోన్మెంట్ వర్క్ ప్లాన్ది ధరణి పోర్టుల్లో క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎండోన్మెంట్ వర్క్ ప్లాన్ది లాక్ చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ ధరణి పోర్టల్లో వీటికి సంబంధించినవి కన్వర్షన్స్కు యాక్సెప్ట్ చేయదు అధ్యక్ష. అట్లానే కబ్జాదారుది ఏంటి అన్నారు అధ్యక్ష, పట్టాదారు పేరు మీదనే కన్వర్షన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. కబ్జాదారు పేరు మీద కన్వర్షన్ జరగదు అధ్యక్ష. ఈ పాస్బుక్ గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష. కన్వర్షన్ అయిన రోజే, నీకు స్లాట్ వచ్చిన రోజు, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన రోజు కన్వర్షన్ చేసి
ఒక ఈ పాస్బుక్ ఇస్తారు, అంటే ఒక పేపర్ ఇస్తారు. రెగ్యులర్ పాస్బుక్ నీకు మళ్ళీ వస్తుంది, బట్ ఒక పేపర్ మాత్రం ఈ పాస్బుక్ అంటారు దాన్ని. ఇమీడియట్గా ఆ రోజే సిస్టంలో నుంచి జనరేట్ చేసి తీసి ఇచ్చేస్తారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ చాలా గొప్ప కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు, చాలా సింప్లిఫై చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చాలా బాగుండకపోయేది, ఇబ్బందులు ఉండేది అని చెప్పి వారు చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇంకా ఈ నాలా విషయంలో కొన్ని సూచనలు చేసిండు, తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచిస్తుందని తమ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. భట్టి గారు కూడా దీన్ని ఆమోదిస్తూనే ఈ ధరణి మీరు సాటిస్ఫై అయితే ఆమోదిస్తామని చెప్పారు. మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసి ఆమోదింపజేసుకుంటాం. మీరు సాటిస్ఫై అయితే ఆమోదిస్తామన్నారు, లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తామన్నారు. అయితే మీరు ధరణి గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష. అయితే మీరు సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే ఇవన్నీ చేయాలంటే మాత్రం అది కుదరని పని. సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం, 1 year 1.5 year టైం అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న అవైలబుల్ రికార్డ్స్, ఇప్పుడు రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ధరణిలో ఇప్పటికే 1.48 crore acresది పట్టా పాస్బుక్లు అవన్నీ కూడా నేను కరెక్టెడ్ ఫిగర్ చెప్తున్నా మీకు. నేను 1.48 crore acres కరెక్టెడ్ ఫిగరు ఈ పట్టా పాస్బుక్ సంబంధించిన వివరాలు ధరణి పోర్టల్లో ఎంటర్ అయినాయి అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ ప్రక్రియ కూడా ఆర్డీఓ గారి చేయిలో ఉంది. ఆర్డీఓ గారు ఆయన దగ్గర ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రకారమే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ ప్రక్రియ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ రికార్డ్స్ని కరెక్ట్ చేసుకొని ఏవైతే డిస్ప్యూటెడ్ ఉన్నాయో, కోర్ట్ డిస్ప్యూటెడ్ ఉన్నాయో, అన్నదమ్ముల మధ్య పంచాయతీలు ఉన్నాయో అవి వదిలేసి మిగతా 95% ఇవాళ కరెక్ట్ అయిపోయి ధరణి పోర్టల్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆర్డీఓ గారి దగ్గర ఉన్న విచక్షణాధికారాలను వారు చేసే పనిని ధరణి పోర్టల్ ద్వారా ఆన్లైన్లో సత్వరంగా, సులభతరంగా చేసుకునే వీలు కల్పించే సవరణలు ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. కాబట్టి దయచేసి నేను భట్టి గారిని అర్థం చేసుకొని దీన్ని సవరణలు ఆమోదించి, మీ ద్వారా ఇతర సభ్యులకు కూడా ఈ సవరణలు ఆమోదించి దీన్ని పాస్ చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. The discussion is over. The question is that the Telangana Agricultural Land Conversion for Non-Agriculture Purposes Amendment Bill 2020 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. Clauses 2 to 7, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Legislative Affairs to move the motion for passing the bill. Speaker sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. Now, with the consent of the House, I adjourn the House sine die.